मौजूदा सरकार है जिहड़ी उन्हां नूं मौतां दस रही है, ये मर्डर किए गए हैं और ये मर्डर जिहड़े हैगे आ मौजूदा सरकार की मिली भुगत नाल होए आ। ये इन्हां दी सरकार दे बुखलाए होए ही कैंडीडेट नुमाइंदे जिहड़े हैगे आ पार्टी की अगवाई करन वाले प्रताप सिंह बाजवा साहब, शमशेर सिंह दुल्लो साहब कि श्रोमणी अकाली दल की सरकार दे विच भी मैं आप जी नूं दसना चाहुंदा कि जहरीली शराब नाल बहुत सारियां मौतां होईयां सीगीआं। आम आदमी पार्टी जी उत्थे रोटियां सेकन गई है, उन्होंने लोगों के जख्मां ते नून पाउण गई हैगी आ। उहदे जिहड़ी मतलब कमांड कर रहे भगवंत मान जी, वो खुद नशे ते लिप्त है। इत्थे साडे बरगाड़ी दे विच आए सीगे और शराब पीती दे विच वो मंच ते चढ़ गए, स्टेज ते चढ़ गए, जो चुक के उन्होंने थल्ले ला के मतलब कि लाया गया। और अज वो बंदा जिहड़ा कि आपदे नशा छुड़ाओ केंद्रां दे विचों आपदा नशा छुड़ाउण दे लई गया और उस तो बाद अज वो बंदा साडे लोकां दी अगवाई कर रहा। मैं बाजवा साहब नूं भी दसना चाहुंदा कि पंजाब दे जिहड़े लोक आ मूर्ख नहीं हैगे। ये दोनों दुल्लो साहब और बाजवा साहब ये सियासत करके गरीब लोकां दे, आम लोकां दी, पंजाब दे लोकां दीआं अखां 'च घट्टा पा रहे हैगे आ। हुण आण के तुसीं कांग्रेस पार्टी नूं आपदे नुमाइंदे निंदना शुरू कर दो ते उस निंदन दे नाल तुहानूं कोई लोकां दी सिंपैथी मिल जूगी, पंजाब दे विचों कोई सिंपैथी नहीं मिलनी। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੁਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਲਾਲ ਲਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ 23-24 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਟ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਠਾਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਸੇਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 60-62 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿੱਟ ਬੈਠੀ। ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ मौजूदा सरकार है जिहड़ी उन्हां नूं मौतां दस रही है, ये मर्डर किए गए हैं और ये मर्डर जिहड़े हैगे आ मौजूदा सरकार की मिली भुगत नाल होए आ। क्योंकि मौजूदा सरकार दा आपदे प्रशासनिक अधिकारियों के उत्ते, आपदे महकमे के उत्ते कोई कंट्रोल नहीं हैगा। ये गल मैं नहीं कह रहा, ये इन्हां दी सरकार दे बुखलाए होए ही कैंडीडेट नुमाइंदे जिहड़े हैगे आ पार्टी की अगवाई करन वाले प्रताप सिंह बाजवा साहब, शमशेर सिंह दुल्लो साहब, इन्हां दे यूथ विंग दे प्रधान, ये सीधे तौर पर गल कह रहे कि ये जिहड़ा महकमा हैगा ये कैप्टन साहब की अगवाई दे विच महकमा हैगा और कैप्टन साहब ही आप ही सिट्टां बिठाउंदे हैगे आ, वो जिहड़ियां बेनतीजा निकलदियां हैगियां। और जिहड़ी ये मौतां हुईयां इस ते हर बंदे ने जाके सियासत की है। ईवन कि श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप ने भी उत्थे जाके उन्हां लोकां दे उत्ते सियासत की है। क्योंकि श्रोमणी अकाली दल की सरकार दे विच भी मैं आप जी नूं दसना चाहुंदा कि जहरीली शराब नाल बहुत सारियां मौतां होईयां सीगीआं। और दूजे नंबर पर जे मैं गल करा आम आदमी पार्टी जी उत्थे रोटियां सेकन गई है, उन्होंने लोगों के जख्मां ते नून पाउण गई हैगी आ। उहदे जिहड़ी मतलब कमांड कर रहे भगवंत मान जी, वो खुद नशे ते लिप्त है। और इत्थे साडे बरगाड़ी दे विच आए सीगे और शराब पीती दे विच मंच ते चढ़ गए, स्टेज ते चढ़ गए, जो चुक के उन्होंने थल्ले ला के मतलब कि लाया गया। और अज वो बंदा जिहड़ा कि आपदे नशा छुड़ाओ केंद्रां दे विचों आपदा नशा छुड़ाउण दे लई गया और उस तो बाद अज वो बंदा साडे लोकां दी अगवाई कर रहा। असीं उहनूं जिहड़े हैगे कतई जिहड़े हैगे बर्दाश्त नहीं करदे। ये साडे लोकां दे नाल, साडे उन्हां गरीब लोकां दे नाल धोखा कर रही है सरकार। मौजूदा सरकार ने किसी भी जगह ते आण के स्टैंड नहीं लिया। गुटका साहब नूं हत्थ 'च फड़ के 4 हफ्तियां दा समा दे के अज 3.5 साल टपाते आ मौजूदा सरकार ने। और साडा नौजवान जिहड़ा हैगा बेरोज़गारी दे विच सड़कों के उत्ते डांगा खा रहा, नशे दे नाल लिप्त हो गया। थां ते नौजवान टीके ला के मर रहे हैगे आ, जिहदे ते कैप्टन साहब 5 महीनों बाद जिहड़ा हैगा आपदे घर चों निकल के जिहड़ा हैगा उन्हां लोकां दी सार लई आ। और पहलां इन्हां ने कहा भी मैं 2 लाख रुपया मुआवजा देऊँगा, हुण इन्हां ने 5 लाख का मुआवजा कहता। उहदे लई भी बाजवा साहब सियासत कर रहे हैं कि मैं बोलिया सी, मैं कहा सीगा, तो फिर ये जाके ये काम होया। मैं बाजवा साहब नूं भी दसना चाहुंदा कि पंजाब दे जिहड़े लोक आ मूर्ख नहीं हैगे। ये दोनों दुल्लो साहब और बाजवा साहब ये सियासत करके गरीब लोकां दे, आम लोकां दी, पंजाब दे लोकां दीआं अखां 'च घट्टा पा रहे हैगे आ। क्योंकि मैं इन्हां नूं दसना चाहुंदा जिहड़े तुहाडे ये
ਜਿਹੜੇ ਛਲਾਵੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਛਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 3.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਨਿੰਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਨਿੰਦਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੰਪਥੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੰਪਥੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਐਸੀ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ SC ST ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਨਾੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 300 ਦੇ ਨਾਲ 302 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ SC ST ਦਾ ਵੀ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਾਰਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2, 4, 5 ਲੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਾਥ ਵਾਂਗੂ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਓ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹਾਲ ਆ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਆ, ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਆ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਬੋਲੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਦੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਿਪਤ ਬੰਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਇਹ ਧੰਦਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਵੀ SC ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਾਫ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਯੂਥ ਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਪਥੀ, ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਾਣੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਥੀ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ SC ਐਕਟ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ SC ST ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਯੂਥ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯੂਥ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਮਾਨਯੋਗ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਕੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਔਰ 70% ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਟਦੀਆਂ 73 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੂਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਆ ਉਵੇਂ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਯੂਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਉਹ ਯੂਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਝੂਠੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਯੂਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਯੂਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਟੀਮ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਦੇ ਘਰੇ ਉਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਰਾਈਟ ਆ, ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗ, ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੁਖਲਾਈ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆਪ ਖੁਦ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ
ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਥ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਯੂਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਸੁਨੀਲ ਜੰਦਲ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ।